Welcome students to the 21st lesson of your EVS book, class 3rd, Looking Around. The name of our new lesson is Families Can Be Different. Now, in this lesson, we are going to see how the families are different. In the previous lesson, that is lesson number 4th, we had seen that there are different concepts of families, there are few gender biasness in the families, and how the roles in the family should not be gender biased. We should be accommodative about the work in the family. Whatever has to be done should be equally distributed and shared by the people in the family. So now in this lesson, that is families can be different, there are discussions about various families. So when we will go through the discussions one by one, you will come to know what is the type of that family, and we will keep our discussion regarding what we have to learn from that conversation. So now, first of all, here one game is given for you. We had taken this game when the students were coming to the school. But right now, all the students are at home because of the COVID situation. So I'll read the game and you can play it with your friends or your family members in the house. Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. So, what you have to do is form a circle. There should be, if the members of the game are more, it is good. Then only this game is possible. Because if only 3 or 4 students or 3 or 4 children are there, then it will be difficult, because here we have to make groups. So, for forming the groups, more members are required. Let one child stand in the center and play a tune. Everyone must run in a circle as long as the music plays. So, you must have played the game Fire in the Mountain, Run, Run, Run. So, somebody says Fire in the Mountain, Run, 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 Fire in the Mountain, Run, Run, Run. And we have to keep running in the circle, and the one who is saying this eyes are closed. So once he stops saying, then we have to stop running, and the one who is remaining is out in the circle. So here this game is a little bit different. What we have to do is there will be a person who is standing in the circle, inside the circle, and that person will play the music. Now, the child who is playing the music will suddenly stop it and call out a small number like 5, 4 or 2 loudly. So, the child or the person who is standing in the middle of the circle, in the center of the circle, will suddenly stop the music played, and that person will call out any number, that is say 2, 4, 3, something like this, and all the children who are running in the circle, they have to form groups. So children have to form groups according to the number called out. Okay, so this is for the children who are running in the circle. The children who cannot join any group will have to leave the game. So if some children they cannot join any group and they are left alone, then they will leave the game. They are out from the game. Continue to play this game till only 2 children are left in the circle. So in this way we have to play this game. Now when you will play this game, that time you will be able to answer few of the questions which are given here. Okay, so come, let's talk about this game. How did you feel when you could join a group of the required number? Why? So you have to give the reason, like when you were able to associate with one of the groups, what happened? तुम्ही जेव्हा ग्रुप करू शकलात बाकीच्या मुलांबरोबर, तेव्हा तुम्हाला कसे वाटले आणि तसे का वाटले? सो समबडी कॅन से, मला खूप छान वाटले, खूप आनंद झाला, बिकॉज आय वॉज एबल टू प्ले द गेम अगेन, isn't it? And if somebody got out, then that child may feel sad because he couldn't join any group. Okay. How did you feel if you could not join any group? Why? So that is another question given here.
तुम्हाला जर का तुम्ही एकसुद्धा ग्रुप जॉईन करू शकला नाहीत आणि तुम्ही आऊट झालात तर तुम्हाला कसे वाटेल आणि तसे का वाटले? So you can write, I felt very sad when I was not able to join any group. This was because all the other students who could make the group, they were able to play again and I was not able to play again. Third question, do you like to be with people? So yes, you can write the answer as, yes, I like to be with people because we can share our thoughts and feelings with people. With whom do you like to be more? I like to be with my friends more. How would you feel if you always had to be alone? I would feel very sad and alone if I had to be alone because I will not be able to share my thoughts, my feelings, my things with anybody. Okay? Next page. All of us prefer to live with people than to live alone. We always live in groups. Let's see one such group, Gurleen, Nagarajan and their children Tanya and Samar. Now here is a small family where we can see 4 people. So name of the mother is Gurleen, Nagarajan is the father, Tanya and Samar are the kids of Gurleen and Nagarajan. How are these people related to each other? So now, you can think children, in this picture we can see 4 people, the names are also given and it is also explained that the kids are belonging to these parents, right? So, how are these people related to each other? Gurleen is wife of Nagarajan and he is husband to Gurleen, isn't it? About the kids, Tanya and Samar are brother and sister of each other. The people in the picture you saw belong to one family. We often see pictures or photographs of such families. Where do we see such a family? Are all families similar to this one? Let us read about a few families. Now, what you have to think is children, या फोटोमध्ये आपल्याला एक फॅमिली दिसते आहे आणि असे फोटोज आपण खूप बघत असतो. अशी फॅमिली आपण कुठे बघतो आणि सगळ्या फॅमिलीज अशाच असतात का? नाही. सो आता पुढचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्यावरून तुम्हाला फॅमिलीज कशा वेगळ्या वेगळ्या असतात हे कळणार आहे. बेसिकली आपल्याला माहीत आहे ही गोष्ट. जरी तुम्ही फक्त 3rd स्टँडर्डमध्ये असलात तरी तुमच्या मामीची फॅमिली, तुमच्या मामाची फॅमिली, मावशीची फॅमिली, आत्याकडची फॅमिली, काकाकडची फॅमिली, शेजारी कोणी राहत असेल, सगळ्यांच्या फॅमिलीमध्ये एकसारखे लोक नसतात. म्हणजे नंबरने सुद्धा वेगळे वेगळे असू शकतात आणि कोणाकडे जॉईंट फॅमिली असू शकते, कोणाकडे फक्त एकच फॅमिली असू शकते. So we have to see what all family types are given in your textbook now. So let us see the first one, that is Sitamma. Sitamma lives in her ancestral house in a small city Guntur. Okay, Sitamma नावाची मुलगी तिच्या ancestral house म्हणजे पूर्वजांच्या घरामध्ये राहते एका गावात ज्याचं नाव आहे गुंटूर. Her dada, dadi, younger chacha and buwa live on the ground floor. आता बघा, पुरातन काळातलं घर आहे, ॲन्सेस्ट्रल हाऊस म्हणजे तिच्या पूर्वजांचं घर आहे. आपण असं इमॅजिन करू शकतो की त्यांचा एक वाडा आहे. तर त्या वाड्यामध्ये दादा दादी म्हणजे कोण? आजोबा आणि आजी. यंगर चाचा अँड बुवा म्हणजे काका आणि आत्या. आजोबा, आजी, काका आणि आत्या हे सगळेजण ग्राउंड फ्लोअरला म्हणजे सगळ्यात खालच्या मजल्यावर राहतात. In one portion of the first floor, Sitamma lives with her father, mother and younger sister Gitamma. आता त्याच्यामध्ये सुद्धा भाग आहेत. In one portion of the first floor, ग्राउंड फ्लोअरला 4 जण राहतात, आजी, आजोबा, छोटे काका आणि आत्या. नाऊ अबाउट दी फर्स्ट फ्लोअर म्हणजे ग्राउंड फ्लोअरच्या वरचा फ्लोअर, त्याला आपण म्हणतो फर्स्ट फ्लोअर. तिथे सितम्मा तिच्या वडिलांबरोबर, आईबरोबर आणि तिची लहान बहीण जिचं नाव आहे गीतम्मा, असे ते 4 जण फर्स्ट फ्लोअरला राहतात.
सीतम्मा, गीतम्मा आणि त्यांचे आई बाबा. इन दी अदर पोर्शन लिव्ह हर ताऊजी. तर त्या फर्स्ट फ्लोअरला जे काही घर आहे त्याच्यात 2 भाग आहेत. एका भागात सीतम्माची फॅमिली राहते आणि दुसऱ्या भागामध्ये तिचे ताऊजी राहतात. ताऊजी म्हणजे मोठे काका. सो लिव्स हर ताऊजी अँड हिज 3 चिल्ड्रन. म्हणजे ताऊजी आणि त्यांचे 3 मुलं राहतात. हर ताईजी डाईड जस्ट अ फ्यू मंथ्स ॲगो. काही महिन्यांपूर्वीच काकूचा मृत्यू झाला आहे. हर एल्डर चाचा अँड द न्यू चाची लिव्ह इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस. मोठे काका आणि नवीन जी काकू आहे, म्हणजे काकांनी दुसरं लग्न केलं आहे आणि त्यांची जी नवीन बायको आहे ती आणि काका असे ते टेरेसच्या एका रूममध्ये राहतात. त्यांचं नवीन लग्न झालेलं आहे. बिफोर डिनर सीतम्माज मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन. जेवणाच्या अगोदर सीतम्माची जी आई आहे ती सगळ्या मुलांना शिकवते. कदाचित अभ्यासाचं शिकवत असेल. फूड फॉर द होल फॅमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोअर. सगळ्यात खालच्या मजल्यावर ग्राउंड फ्लोअरला जी काही किचन आहे, जे काही स्वयंपाकघर आहे, तिथे पूर्ण फॅमिलीजचं म्हणजे सीतम्माची फॅमिली, आजी आजोबा, काका आणि आत्याची फॅमिली आणि नवीन म्हणजे ताऊजी आणि त्यांची नवीन बायको आणि त्यांचे 3 मुलं यांचंसुद्धा जेवण, सगळं जेवण एकाच किचनमध्ये तयार होतं. दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर ॲट डिनर टाईम. आणि त्या सगळ्यांचा जास्तीत जास्त प्रयत्न असतो की रात्रीचं जेवण, डिनर टाईम म्हणजे रात्रीचं जेवण सगळ्यांनी एकत्र घ्यावं. नाउअडेज ताऊजीज यंगर डॉटर स्लीप्स विथ सीतम्माज मदर ॲट नाईट. तर ते ताऊजी जे आहेत, ज्यांचं नवीन लग्न झालं आहे, त्यांची जी सगळ्यात लहान डॉटर आहे, यंगर डॉटर, सगळ्यात लहान मुलगी, ती आजकाल सीतम्माच्या आईबरोबर रात्री झोपायला येते. इन द मॉर्निंग सीतम्मा हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल. तुम्ही फोटोमध्ये बघू शकता. ती जी तिचे नीट केस करती आहे ती आहे सीतम्मा आणि जी छोटी खाली बसली आहे दॅट इज ताऊजीज यंगर डॉटर. सो सकाळी सीतम्मा काय करते? सीतम्मा तिच्या बहिणीला शाळेत जाण्यासाठी तयारी करायला मदत करते. नाव हिअर आर फ्यू क्वेश्चन्स ऑन दिस फॅमिली. सो तुम्हाला ह्या फॅमिलीचं स्ट्रक्चर कळलं असेल. घरामध्ये बरेच जण आहेत. त्यांच्या पूर्वजांच्या घरामध्ये ते राहतात, मोठ्या वाड्यात राहतात, ज्याला 2 मजले आहेत. खालच्या मजल्यावर आजी आजोबा आणि काका आणि आत्या राहतात आणि वरच्या मजल्यावर सीतम्माची फॅमिली आणि काकांची फॅमिली राहतात. Who all are there in Sitamma's family? So children, you should be able to write this answer. Write this answer on your own, that in Sitamma's family there are Sitamma, Gitamma and their parents. How is the relationship between the different people in the family? आता घरातल्या सगळ्या जणांचं एकमेकांशी नातं कसं आहे, तर हे तुम्ही कसं लिहायचं? आधी लिहायचं आजी आजोबांच्या फॅमिलीची रिलेशनशिप, त्याच्यानंतर सीतम्माच्या फॅमिलीचं आणि मग ताऊजीच्या फॅमिलीचं. सो रिलेशनशिप इज गुड बिकॉज दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट्स टू हॅव डिनर टुगेदर. इन द लास्ट 1 year, what are the changes that happened in the family? So in the last 1 year, Sitamma's Tauji got married. Her Taiji expired and Tauji, he got married. That is the changes in the last 1 year. Now we should come to the next family, that is Tara's family. So in the picture we can see that there is an old man, there is a young woman and a child, and they all are walking near the beach. Now here Tara lives with her amma and nana. So the little girl's name is Tara and amma is her mother, who is holding her right hand, and her grandfather, her nana, he is holding her left hand in the picture. So Meenakshi goes to the office. So Meenakshi is not married here. See here, Tara lives with her amma and nana in Chennai. So this family is belonging to Chennai. Her amma Meenakshi is not married. So Meenakshi did not marry anyone. She has adopted Tara. What she did? She has adopted a girl child and named her Tara. Meenakshi goes to the office in the morning and returns in the evening. मीनाक्षी
सकाळी ऑफिसला जाते आणि संध्याकाळी घरी परत येते. वेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केअर ऑफ हर. जेव्हा तारा शाळेतून घरी येते, तारा छोटी मुलगी आहे, जेव्हा ती स्कूलमधून घरी परत येते तेव्हा आजोबा तिची काळजी घेतात. ही इज द वन हू फीड्स हर, हेल्प हर टू डू होमवर्क अँड ऑल्सो प्लेज विथ हर. आजोबा असतात जे तिला खाऊ घालतात, तिच्या होमवर्क करण्यामध्ये मदत करतात आणि तिच्यासोबत खेळतात सुद्धा. ड्युरिंग वेकेशन्स द 3 of them go to far off places and enjoy themselves. सुट्ट्यांमध्ये हे तिघही जणं थोडे लांब जाऊन छान सुट्टी एन्जॉय करतात. ॲट टाइम्स ताराज मॉसा अँड देअर चिल्ड्रन ऑल्सो कम टू देअर हाऊस. कधीकधी ताराच्या मावशीची फॅमिली त्यांच्या घरी येतात. ॲट सच टाइम्स दे प्ले टुगेदर फॉर लाँग आवर्स अँड ऑल्सो चिटचॅट. अशा वेळेला ते काय करतात, ते एकमेकांशी खेळतात आणि खूप तासनतास खेळतात आणि गप्पा मारतात. नाव हिअर आर सो यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड दिस फॅमिली. ही फॅमिली तुम्हाला कळाली असेल. ताराची फॅमिली अशी आहे की तारा ही छोटी मुलगी आहे जी तिच्या आईने दत्तक घेतली आहे. तिच्या आईचं नाव आहे मीनाक्षी. मीनाक्षीने लग्न नाही केलं, पण ती तिच्या वडिलांबरोबर राहते आणि वडील आणि मीनाक्षी मिळून दत्तक घेतलेल्या मुलीची म्हणजे ताराची खूप छान काळजी घेतात. आता इथे काही क्वेश्चन्स आहेत. हू टेक्स केअर ऑफ तारा? हाऊ? हर ग्रँडफादर टेक्स केअर ऑफ तारा वेन शी कम्स फ्रॉम स्कूल. हाऊ? ही फीड्स हर, हेल्प्स हर इन होमवर्क अँड ऑल्सो प्लेज विथ हर. What are the things the family members do together? During vacations, all of them go to far off places to enjoy. So here we complete the story of Tara. Now here is the next story about Sarah and Habib. सारा आणि हबीबची सुद्धा फॅमिलीची इथे इंट्रोडक्शन आपल्याला दिसतं आहे. सारा अँड हबीब लिव्ह इन अ सिटी. बोथ आर एम्प्लॉईड. सारा आणि हबीब हे दोघंजणं एका शहरात राहतात आणि दोघंही जणं एम्प्लॉईड आहेत, म्हणजे दोघंही जणं काय करतात, नोकरी करतात. हबीब इज अ क्लर्क इन अ गव्हर्मेंट ऑफिस. हबीब हा काय आहे, हा कारकून आहे, म्हणजे क्लर्क आहे एका शासकीय ऑफिसमध्ये. अँड सारा टीचेस इन अ स्कूल. आणि सारा ही स्कूल टीचर आहे. हबीब्स अब्बू इज रिटायर्ड अँड लिव्स विथ देम. सो हबीब जो आहे त्याचे वडील जे आपल्याला फोटोमध्ये मध्ये बसलेले दिसत आहेत ते रिटायर्ड आहेत आणि ते त्यांच्याबरोबर राहतात. इन द इव्हनिंग द 3 of them सिट टुगेदर अँड वॉच टेलिव्हिजन ऑर प्ले कार्ड्स. संध्याकाळी ते तिघंजणं बसून एकतर टी व्ही बघतात नाहीतर पत्ते खेळतात. अब्बू एन्जॉईज वॉचिंग टेलिव्हिजन विथ अदर्स. ते जे अब्बू आहेत त्यांना दुसऱ्यांबरोबर बसून टी व्ही पाहायला आवडतं. ही एन्जॉईज द डिस्कशन ॲज वेल. आणि त्यांना टी व्ही बघताना आपण जे काही एकमेकांशी बोलतो, गप्पा मारतो, डिस्कस करतो, चर्चा करतो ते त्यांना खूप आवडतं. ऑन हॉलिडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देअर हाऊस अँड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन. सुट्टीच्या दिवशी शेजारचे मुलं त्यांच्या घरी येतात आणि खूप मज्जा करतात. एव्हरीबडी एन्जॉईज टुगेदर. सगळ्यांना एकत्र खूप मजा येते. दे प्ले गेम्स, गो आऊट अँड ॲट टाइम्स गो फॉर प्लेज अँड मूवीज. ते एकत्र खेळतात, बाहेर जातात आणि कधीकधी नाटक किंवा सिनेमालासुद्धा जातात. So in this family of Sarah and Habib, we can consider that Sarah and Habib are husband and wife. Sarah is a school teacher and Habib is a clerk in a government office, and they both live with Habib's father. Okay, now who all are there in this family? In this family there is a husband, wife and the father of the husband, that is Habib's father. Abbu enjoys watching television with the others. Why? So Abbu enjoys watching television with others as he likes to have the discussions while watching the TV. How do the family members enjoy? The family members, they create lot of fun together. They play games, they go out and they also go for plays and movies. Next story is of Totaram. Now, Totaram lives with his father. तोताराम हा त्याच्या वडिलांबरोबर राहतो. वडील
अंकल अँड कझिन ब्रदर म्हणजे वडील, काका आणि काकांचा मुलगा एका कॉलनीत राहतात मुंबईमध्ये. तोताराम अँड हिज ब्रदर्स हॅव कम टू मुंबई टू स्टडी. आता हा तोताराम आणि त्याच्या काकांचा मुलगा हे मुंबईला अभ्यासासाठी आले आहेत. हिज फादर अँड अंकल वर्क देअर. आणि त्याचे बाबा आणि काका तिथे काम करतात. एव्हरीबडी डज द हाऊसहोल्ड वर्क टुगेदर. सगळेजणं हाऊसहोल्ड वर्क म्हणजे घरातलं जे काही काम असतं त्यांचं स्वयंपाक, पाणी, स्वच्छता ते चौघंजणं मिळून करतात. फूड कुक्ड बाय तोताराम्स चाचा इज लाईक्ड बाय एव्हरीवन. आता इथे चौघही जणं यांच्या घरामध्ये कोणीही स्त्री नाही, सगळे पुरुष आहेत. तर त्यांचे जे काका आहेत तोतारामचे ते तिथे स्वयंपाक करतात आणि त्यांचं केलेला स्वयंपाक सगळ्यांना खूप आवडतो. तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग. घरात जे काही लागतं त्याची खरेदी तोतारामचे वडील करतात. अ पार्ट ऑफ द मनी अर्न्ड इज सेंड टू तोताराम्स दादा इन द विलेज. ते तिथे जे काही उत्पन्न त्यांना मिळतं, जे काही त्यांना तिथे पैसे मिळतात तोतारामच्या वडिलांना आणि काकांना, त्याच्यातला काही भाग ते त्यांच्या गावी त्यांच्या वडिलांसाठी पाठवतात. तोताराम्स मदर, दादा, दादी, चाची अँड यंगर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स लिव्ह इन द पॅरेंटल हाऊस इन द विलेज. तोतारामची आई, त्याचे दादा दादी म्हणजे त्याचे आजी आजोबा आणि त्याची काकू आणि लहान भाऊ आणि बहीण हे सगळेजणं गावाच्या घरी राहतात. वन्स अ इयर तोताराम गोज टू हिज विलेज. वर्षातून एकदा तोताराम त्याच्या गावी जात असतो. ही मिसेस हिज मदर व्हेरी मच. ही राईट्स लॉंग लेटर्स टू हर. आपल्याला चित्रामध्ये दिसतंय तोताराम बसला आहे आणि तो त्याच्या आईला कदाचित पत्र लिहितोय. सो तोतारामला त्याच्या आईची खूप आठवण येते आणि म्हणून तो त्याच्या आईला लांब आणि मोठे मोठे पत्र लिहित असतो. सो तुम्हाला ही फॅमिली कळली आहे. ह्या फॅमिलीमध्ये असं आहे की काका आणि म्हणजे 2 भाऊ त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मुंबईला जाऊन राहिले आहेत आणि तिथे ते मुलं शाळा करतात, म्हणजे त्या अभ्यास करतात आणि हे दोघंजणं तिथे काम करतात आणि कामाच्या कमाईचा काही भाग ते गावीसुद्धा पैसे पाठवतात आणि इथे त्यांची खाण्यापिण्याची सगळी काळजी घेतात. पुढची आता देर आर फ्यू क्वेश्चन्स हिअर. हाऊ डू तोताराम्स फॅमिली मेंबर्स कीप कॉन्टॅक्ट विथ ईच अदर? So Totaram's family members, Totaram visits the village once in a year and Totaram writes letters, long letters to his mother. Which members of Totaram's family live in the city and which live in the village? Why? सो प्रश्न असा आहे की तोतारामच्या फॅमिलीमधले त्याच्या कुटुंबातले किती जणं शहरात राहतात आणि किती जणं गावी राहतात आणि का? सो यू कॅन राईट हिअर दॅट in Totaram's family, Totaram, his cousin brother, his father and uncle, they live in the city for the study of Totaram and his cousin, and uncle go for work. Uncle and father go for work. And in the village, their whole family is their remaining family, that is Totaram's dada, dadi, mother, chachi, sister and brothers. And why do they live there? Because they have a house in the village, they live there, and only the people who have to work, they have come to the city for earning money, and the children are also studying at the same time. Next family is Krishna and Kaveri. Krishna and Kaveri live with their father. In the morning, all the children leave home together. Krishna leaves Kaveri at school and goes to college. Their father goes to the shop for the day. कृष्णा आणि कावेरी हे दोघंजणं भाऊ बहीण आहेत आणि ते त्यांच्या वडिलांबरोबर राहतात. सकाळी ते तिघही जणं घरातून एकत्र बाहेर पडतात. कृष्णा हा कावेरीला स्कूलला सोडतो आणि स्वतः कॉलेजला जातो आणि त्यांचे बाबासुद्धा दुकानामध्ये काम करायला जातात. Kaveri returns from school in the afternoon. She unlocks the house and waits for Krishna. कावेरीची शाळा लवकर सुटते म्हणून ती घरी लवकर येते. ती जेव्हा घरी येते तेव्हा तिला घर कुलूप असतं घराला, ते उघडून घरात यावं लागतं आणि मग ती घर उघडून कृष्णाची वाट बघत बसते.
ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा अँड कावेरी ईट फूड टुगेदर. थोड्या वेळातच कृष्णासुद्धा घरी आला की दोघं भाऊ बहीण एकत्र बसून जेवण करतात. कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर डुईंग हर स्कूलवर्क. जेवण झाल्यानंतर कावेरी स्वतःचं होमवर्क फिनिश करते आणि ती बाहेर खेळायला जाते. ऑन रिटर्निंग शी इदर प्लेज कॅरम विथ हर ब्रदर ऑर वॉचेस टेलिव्हिजन. खेळून झाल्यानंतर ती एकतर टी व्ही बघते नाहीतर भावाबरोबर कॅरम खेळते. वेन फादर रिटर्न्स होम दे कुक फूड अँड देन ईट टुगेदर. जेव्हा वडील रात्री कामावरून घरी येतात तेव्हा ते पुन्हा स्वयंपाक करतात आणि मग एकत्र खातात. ड्युरिंग वेकेशन्स कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. आता बघा, जेव्हा त्यांना सुट्ट्या लागतात कावेरी आणि कृष्णाला तेव्हा कावेरी तिच्या आईकडे जाते आईसोबत राहण्यासाठी आणि कृष्णासुद्धा थोड्या दिवसांसाठी जातो, पण त्याला जास्त त्यांच्या घरीच राहायला आवडतं जिथे त्याचे वडील आणि त्याच्या सगळ्या वस्तू आहेत. तर ही जी स्टोरी आहे त्याच्यामध्ये दी मदर इज नॉट स्टेईंग विथ दी फॅमिली. दॅट मदर इज स्टेईंग समवेअर एल्स अँड अदर फॅमिली इज टुगेदर. सो दिस काइंड ऑफ फॅमिली वी कॅन सी वेन द कपल हॅव टेकन डिवोर्स. जेव्हा आई आणि बाबा विलग होतात, जेव्हा त्यांचा डिवोर्स झालेला असतो त्यावेळेला आपल्याला अशा प्रकारची फॅमिली बघायला मिळू शकते. काही केसेसमध्ये मुलं सोबत राहतात, काही केसेसमध्ये मुलं वडिलांबरोबर राहतात. या केसमध्ये कावेरी आणि कृष्णाची आते त्यांच्या वडिलांबरोबर राहतात. सो हिअर आर क्वेश्चन्स. हाऊ डज कृष्णा टेक केअर ऑफ हिज सिस्टर? कृष्णा ड्रॉप्स हिज सिस्टर इन दी स्कूल अँड ऑल्सो हॅव lunch with her when he returns from the college. What activities are done together in the family? In Krishna and Kaveri's family, they leave the house together in the morning and also have dinner together. You have read about some families. You discuss some questions also. What is a family? What are the different types of families? You must have formed your own opinion about this by now. आता आपण ह्या लेसनमध्ये काही फॅमिलीजबद्दल वाचलं आहे आणि आपण त्यांच्यावरचे जे क्वेश्चन आन्सर्स आहेत ते सुद्धा आपण बोललो आहे, डिस्कस केले आहेत. सो तुम्हाला काय कळतं? व्हॉट इज अ फॅमिली? येस, व्हॉट इज अ फॅमिली अँड व्हॉट आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ फॅमिलीज? सो कुटुंब म्हणजे काय आणि काय प्रकारचे कुटुंब असतात, आणि आत्तापर्यंत तुमचं काहीतरी मत तयार झालं असेल या गोष्टीबद्दल, नाही का मुलांनो? सो यू कॅन टेल मी दॅट अ फॅमिली इज अ concept where people of blood relations, they live together taking care of each other. The different types of families which we have seen or discussed are joint family, nuclear family. Yes. Now, what are the things that happen in a family? So family मध्ये काय काय गोष्टी घडतात? फॅमिलीतले लोक एकमेकांची काळजी घेतात. दे टेक केअर ऑफ ईच अदर. दे हॅव लंच अँड डिनर टुगेदर वेन एवर पॉसिबल. देन दी एल्डर सिबलिंग टेक्स केअर ऑफ दी younger sibling. Mother and father, they take care of their children. Children, they love to spend time with their parents. Now here one activity is there. Put a tick mark on those sentences which tell the various things that happen in families. So members of a family often resemble each other. आपल्याला इथे काय करायचं आहे? ज्या सेंटेन्सेस बरोबर आहेत जे फॅमिलीमध्ये असतात अशा गोष्टी त्यांच्यासमोर आपल्याला टिक मार्क करायचं आहे. मेंबर्स ऑफ अ फॅमिली ऑफन रिझेंबल ईच अदर. येस, दे ऑफन रिझेंबल ईच अदर. पुट अ टिक मार्क. द फॅमिली मेंबर्स लव ईच अदर व्हेरी मच. येस, पुट अ टिक मार्क. वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ फॅमिली बाय बीइंग बॉर्न ऑर गेटिंग मॅरिड इन टू दॅट फॅमिली. किती छान कन्सेप्ट आहे. आपण एखाद्याच्या फॅमिलीचा भाग कधी होऊ शकतो? जेव्हा आपण त्या फॅमिलीमध्ये जन्म घेतो किंवा जेव्हा आपलं त्या फॅमिलीमध्ये लग्न होतं तेव्हा
आपण त्या कुटुंबाचा भाग होतो. सो दिस इज करेक्ट सेंटेन्स. टिक पुट अ टिक मार्क. फॅमिली मेंबर्स ऑफन लिव्ह टुगेदर इन द सेम हाऊस. येस, करेक्ट. Tick mark. Elders in the family earn money for the family. This is also correct. Family members stay together even if there is a fight amongst themselves. Yes, correct. In a family, children and the old are taken care of. Correct. So think of other things about your family and write in the space provided. So you can also write if family members go to work at the same place, like if there is a big farm, so all the brothers in the family can go on that farm and work together. Some may have a common business. So whatever is applicable for you, you can write it here. Next is Sitamma's family tree. Can you imagine a family in the form of a tree? Sitamma's family tree is drawn here. तुम्ही एखाद्या कुटुंबाचं एका झाडासारख्या फॉर्ममध्ये, त्याला आपण ट्री म्हणतो, म्हणजे बॉक्स काढायचा, त्याच्या खाली त्याचे पार्ट्स काढायचे. दिस इज कॉल्ड ॲज ट्री. सो अ फॅमिली कॅन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री. सो इथे सितम्माची फॅमिली दाखवली आहे इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री. So you can see here Dada, Dadi and Nana, Nani, who are the eldest in the family. Then in the second level, that is the middle level, we can see younger Chacha, Bua, who are the children of Dada, Dadi. Okay, elder Chacha, elder Chachi, Tauji, and Taiji also. But Taiji is married to Tauji. She is not the daughter of Dada and Dadi. So see the way it is shown, like elder Chachi and Taiji, isn't it? Now in Nana and Nani we can see Papa and Ma, and there Sitamma and Gitamma. And what will come here? Tauji and Taiji, they are having 3 children, but their names are not given. That's why only 3 empty boxes are drawn. So this is a very beautiful way of showing the details of a family. In your workbook, you are having an exercise where you have to draw your own family tree. So try to draw it on your own. When I will send you the pictures of workbook, solved workbook, that time you have to draw it for your family. So draw your family tree in the notebook. For this, take help from your elders. For help, you can refer to Sitamma's family tree. तुम्हाला सगळ्यांना तुमच्या फॅमिलीचं ट्री, तुमच्या कुटुंबाचं झाड नोटबुकमध्ये काढायचं आहे. सो नोटबुकमध्ये काढण्यापेक्षा तुम्ही डायरेक्टली वर्कबुकमध्ये काढू शकता, कारण तो प्रश्न आहे वर्कबुकमध्ये. आणि ते करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या घरातल्या मोठ्यांची मदत घ्यायची आहे. आणि सितम्माचं जे काही ट्री इथे दिलं आहे पेज नंबर 145वर, त्याच्या मदतीने तुम्ही नक्कीच ड्रॉ करू शकाल. सो कम्प्लीट युअर वर्क. सेंड मी if you have any doubt, you can ask me. So I hope students, तुम्हाला हा लेसन कळला आहे, ज्याच्यामध्ये आपण वेगळ्या वेगळ्या कुटुंब पद्धती शिकलो आहोत. काहीही डाऊट असेल तर मला नक्की विचारा.